عمران خان نے مئی میں اسلام آباد کی طرف مارچ کی کال دے دی۔ افغانستان میں بجلی کے ٹاورز میں دھماکے، 11 اضلاع بجلی سے محروم، اور آپ کو بتائیں گے سورج گرہن کے بارے میں مختلف تہذیبوں کے کیا تصورات ہیں۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ آسیہ انصر سے خبریں سنیے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے مئی کے آخری ہفتے میں اسلام آباد کی طرف مارچ کی کال دے دی ہے۔ اپنے ایک ویڈیو پیغام میں عمران خان نے بتایا کہ کور کمیٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ مئی کے آخر میں یہ کال دی جائے۔ انہوں نے چاند رات پر بھی پاکستانیوں سے جھنڈا لے کر باہر نکلنے کی اپیل کی ہے۔ مئی کے آخری ہفتے میں ہم یہ کال دینے لگے ہیں اور سارے پاکستانیوں کو کال دینے لگے ہیں، تحریک انصاف کو نہیں، صرف سب پاکستانیوں کو کال دینے لگے ہیں، اور اس لیے کال دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی توہین کی گئی ہے۔ ایک بیرون ملک سازش کے تحت پاکستان کے کرپٹ ترین لوگوں کو ملک پر مسلط کیا گیا۔ کیبنٹ میں 60% لوگ ضمانت پہ ہیں۔ چاند رات میں میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نکلنا ہے، چاند رات پہ جھنڈے پکڑ کے نکلنا ہے۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ حلف اٹھانے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں حمزہ شہباز نے کہا کہ پنجاب 1 ماہ سے بحران کا شکار تھا۔ تحریک انصاف نے آئین کا مذاق بنایا ہے۔ قریباً 1 مہینے بعد پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب آئینی بحران کا شکار تھا۔ اسمبلی کے اندر تماشا لگایا گیا، پرویز الہی صاحب نے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری۔ یہاں پہ جو PTI کے گورنر ہیں انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلوں کا مذاق اڑایا۔ یہ مذاق آئین کا نہیں، یہ پاکستان کی اور بالخصوص پنجاب 12 کروڑ عوام کا مذاق ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ انا جو ہے عمران نیازی کی اتنی بڑی ہو گئی کہ آئین چھوٹا ہو گیا۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حلف کو مسترد کیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے نئے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی الیکشن کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دیا اور کہا کہ مہمانوں کی گیلری میں کبھی انتخابات نہیں ہوئے۔ افغانستان کے 11 صوبوں بشمول دارالحکومت کابل میں بجلی کے 2 ٹاورز میں دھماکوں سے سپلائی منقطع ہو گئی ہے، جس کی مکمل بحالی میں 2 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ مزید تفصیل ساز سہیل سے۔ ان ٹاورز میں دھماکوں کے بعد دارالحکومت کابل سمیت 11 صوبوں میں بجلی کی سپلائی مکمل متاثر ہو گئی ہے۔ افغانستان میں بجلی سپلائی کرنے والی کمپنی نے کہا ہے کہ ان کی تکنیکی ٹیموں کو امید ہے کہ وہ دن کے اختتام تک کابل اور پڑوسی صوبوں میں بجلی کی کچھ لائنیں بچھائیں گے، تاہم پہاڑی علاقوں کی وجہ سے ٹاورز کو دوبارہ تعمیر کرنے اور کسی اور جگہ بجلی بحال کرنے میں کم از کم 2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ افغانستان کے نجی ٹی وی طلوع نیوز کے مطابق ابھی تک یہ علم نہیں ہو سکا کہ ٹاورز کو تباہ کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ سری لنکا میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے صدر گوتابایا راجاپکسے کی جانب سے قومی اتحاد کی حکومت بنانے کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ مزید تفصیل رباب زہرا سے۔ سری لنکن صدر گوتابایا راجاپکسے نے ملک میں شدید معاشی بحران کے بڑھتے ہوئے مظاہروں کے پیش نظر کل جماعتی حکومت بنانے کی تجویز دی تھی اور قانون سازوں سے کہا تھا کہ نہ تو وہ خود اور نہ ہی ان کے بھائی مہندا استعفیٰ دیں گے جو ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ وہ ایسی انتظامیہ میں شامل نہیں ہوں گے جہاں پکسے خاندان اب بھی اقتدار پر قابض ہے۔ سری لنکا میں حکومت مخالف مظاہروں میں 2 روز قبل سے انتہائی تیزی آ گئی ہے، جب لاکھوں سرکاری اور نجی شعبے کے کارکنوں نے حکومت کے خلاف ملک گیر پہیہ جام ہڑتال کی تھی۔ چین کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ وسطی شہر چانگشیا میں جمعے کو منہدم ہونے والی 6 منزلہ عمارت کے ملبے سے اب تک 5 افراد کو زندہ نکال لیا گیا ہے۔ اس عمارت میں ایک چھوٹا سینما اور گیسٹ ہاؤس بھی تھا۔ کئی افراد اب بھی ملبے تبے دبے ہوئے ہیں۔ سال کا پہلا سورج گرہن آج رات دیر گئے ہوگا، تاہم پاکستان سمیت پورے ایشیا میں کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ آخر سورج گرہن ہوتا کیا ہے اور پرانے تصورات کیا تھے، سنیے کومل فاروق کی زبانی۔ زمانہ قدیم میں زندگی کا سرچشمہ کہے جانے والے سورج کا چھپنا لوگوں کو خوف زدہ کرتا تھا، اسی لیے اس سے متعلق مختلف کہانیاں مشہور ہوئیں۔ مغربی ایشیا میں یہ عقیدہ تھا کہ سورج گرہن میں ایک ڈریگن یا اژدہا سورج کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے وہاں اس دوران ڈھول بجایا جاتا تھا۔ پیرو کے باشندوں کے مطابق یہ ایک بڑا پوما ہے جو سورج کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ وائکنگ کا عقیدہ تھا کہ آسمانی بھیڑیوں کا ایک جوڑا گرہن کے دوران سورج پر حملہ آور ہوتا ہے۔ در حقیقت سائنس کے مطابق سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے اور سورج کا کچھ حصہ یا پورا حصہ ڈھک جاتا ہے۔
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। यूक्रेन की फौज का कहना है कि वो मशरक़ी डोंबास के कुछ हिस्सों में रूसी अफवाज की पेशकदमी की कोशिशों को पसपा करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद तफसील खुदाए नूर नासर से। यूक्रेनी अफवाज के मुताबिक रूस लुहांस्क के 2 कस्बों रूबेजने और पुफानसा पर कब्जा मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि खार्किव के इलाके में भी रूस अपनी फ़ौज की कुमक में इजाफा कर रहा है। मकामी हुक्काम का कहना है कि इनखला के लिए इस्तेमाल होने वाली 2 बसों को भी रूसी फ़ौज ने फायरिंग का निशाना बनाया है। दूसरी जानिब रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन के मुतअद्दिद फ़ौजी मकामात को रातों रात मिसाइल हमलों में निशाना बनाया, जिनमें गोला बारूद और ईंधन के डिप्पू भी शामिल हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि नवाज शरीफ के दोनों बेटे सऊदी फरमारवां से मुलाकात में मौजूद थे, जो कानूनी तौर पर जुर्म है। और अब आप देखें उसके दोनों बेटे शाही महल, जो सऊदी अरब के फरमा रवा से अजीम फरमा, सऊदी अरब से हमारा रिश्ता खून का और चीन से भी, उसकी मीटिंग में जो दोनों बच्चे बैठे हैं नवाज शरीफ के, उन्होंने तो हलफ ही नहीं उठाया हुआ। जिन लोगों को उम्र कैद हुई है उनको इन्होंने एफेड्रीन वालों को, उम्र कैद वालों को फेडरल मिनिस्टर के बराबर ओहदा दिया है। ये फंसने जा रहे हैं। वो नवाज शरीफ के दोनों बेटे उस मीटिंग में बैठ नहीं सकते, ये कानूनी तौर पे जुर्म है। सुबह सिंध के जिला घोटकी में कौमी शाहराह पर ट्रॉलर के साथ तसादुम से 2 सगे भाई हलाक हो गए। हैदराबाद से अली हसन। हमीद अबड़ो और मजीद अबड़ो 2 सगे भाई थे। ईद के कपड़े खरीद कर अपनी मोटरसाइकिल पर गांव वापस जा रहे थे कि कौमी शाहराह पर ट्रॉलर से टकरा जाने की वजह से दोनों शदीद ज़ख्मी हो गए। अस्पताल पहुंचने से कबल ही ज़्यादा खून बह जाने की वजह से दोनों हलाक हो गए। पुलिस ने कार्रवाई की वजह से ट्रॉलर को थाने में बंद कर दिया है। और अब सुनिए खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है, मैं हूं उबैद मालिक। स्पॉन्सर्स और पार्टनर्स की जानिब से पाकिस्तान जूनियर लीग में भरपूर दिलचस्पी जाहिर करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रवां बरस के इख्तिताम पर पहली जूनियर लीग कराने का ऐलान कर दिया है। पीसीबी ने इब्तदाई तौर पर रवां माह के आगाज में मुल्क में मुनफरिद तर्ज की क्रिकेट लीग कराने का ऐलान किया था, मगर अब स्पॉन्सर्स और पार्टनर्स की दिलचस्पी के बाद क्रिकेट बोर्ड ने लीग की तफसीलात जारी कर दी है। पीसीबी के मुताबिक 6 शहरों से मंसूब फ्रेंचाइजीज टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट 1 से 15 अक्टूबर तक कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा और इवेंट में मजमूई तौर पर 19 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान जूनियर लीग के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब ड्राफ्टिंग के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। हर ड्रेसिंग रूम में एक शोराए आफाक क्रिकेटर बहैसियत मेंटोर या कोच मौजूद रहेगा। क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक अंडर 19 की सतह पर ये अपनी नौयत की पहली T20 लीग होगी, जहां मुल्की और गैर मुल्की नौजवान क्रिकेटर्स शिरकत करेंगे। माजी में कई ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले जर्मन टेनिस स्टार बोरिस बेकर को 2.5 साल कैद की सजा सुना दी गई है। ये सजा बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन की एक अदालत ने उनके बैंक डिफॉल्टर होने से मुतालिक इल्जामात साबित होने पर सुनाई। जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले बोरिस बेकर ने 2017 में बरतानिया में अपने दिवालिया हो जाने की एक दरख्वास्त जमा कराई थी। इस बरतानवी अदालत की खातून जज ने जुम्मा 29 अप्रैल की शाम सुनाए गए अपने फैसले में इस वक्त 54 साल और माजी में 6 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले बोरिस बेकर को कसूरवार करार देते हुए उन्हें 2.5 साल कैद की सजा सुनाई है। उधर फुटबॉल के जारी इवेंट फुटबॉल प्रीमियर लीग में आज कुल 6 मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें न्यूकासल यूनाइटेड का मुकाबला लिवरपूल, ऑस्टन विला का मुकाबला नॉरिच, साउथहैम्पटन का मुकाबला क्रिस्टल पैलेस, वुडफोर्ड का मुकाबला बर्नली, वुल्व्स का मुकाबला ब्राइटन और आज के दिन का आखिरी मैच लीड्स यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी के दरमियान खेला जाएगा। खेलों की दुनिया से फिलवक्त इतना ही। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 मई से 5 मई के दौरान इस्लामाबाद, नौशकी, कोयटा, चित्राल, दीर, सवात, रावलाकोट, बाग, लाहौर, गुजरांवाला समेत मुल्क के बालाई और बाज़ वस्ती इलाकों में गरज चमक, आंधी और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन समेत बाज़ दीगर इलाकों में गर्द आलूद हवाएँ और आंधी चलने की भी तवक्को है। आंधी और तेज़ हवाओं के बायस कमज़ोर स्ट्रक्चर्स को नुकसान का ख़तरा भी ज़ाहिर किया गया है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।